quick poll. How many of you are tech founders? Okay, I am absolutely no tech. I have no understanding of tech, and but I go for unrelated industries, and I call it cross-pollination of ideas. So maybe there is something from me that you can possibly learn, hopefully. But marketing is pretty much the same. The concepts are the same. So my name is Rahul Mamman. I come from Cochin. I've got 2 kids, Nitin and Rohan. My wife is Nina. She runs a curly hair company called Sugarboo Curls. And I run a company called Heal, but that was started in 2020. So 2007, I started this pharma distribution company. And we supply medicines primarily in central Kerala, but also in Tamil Nadu. And that's the core business. Now, Heal was started accidentally. It was not meant to be. We have an extra A, which worked for us. The only reason the extra A was there was to get the .com in 2015, because it was a pharma company, and we didn't care about how people pronounce the name. So that's why we had the .com, but we thought .com was important, and that's why we got that. And initially, we spent a lot of money marketing the brands. So, a brand marketing in that, we Heal outdoor chedu, Sanju Samson sponsor chedu. Rather, he was a brand ambassador. Then Kerala Blasters, and all those things worked. So, from a branding perspective, Heal was right here, but we did not get the products really right. A product atre right illadonu, we got sales, but comparing it with where we did branding, we did not get the products in terms of maybe the consumer expectation of the product was something to do with sanitize and cleaning products. Then through 2-3 more acquisitions, we acquired a brand called Squad, and we acquired a brand called Checkout and Click and all that. This Squad is a liquid detergent is primarily work. This liquid detergent is a very strong brand. Brand is a value for money proposition. And that value for money worked for me. I've worked for the company. And that's what we do with Squad. So, this marketing, any marketing core product is work out. That's what we understand. എത്ര വേണമെങ്കിലും കഥ പറയാം, കൂടുതൽ കഥ പറഞ്ഞ് ബ്രാൻഡിങ്ങും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമാണെങ്കിൽ അത്രയും വേഗം ഫെയിൽ ആവും, വിച്ച് മൈറ്റ് ബി ഗുഡ് ഓൾസോ, സോ യു ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്. സോ ഗെറ്റ് യുവർ കോർ പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത്. ഈ എത്ര കടക്കാർ നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പം ലൈക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പറയാം. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ചെന്നൈ പോയി. ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ലാഭിക്കാനല്ല, ചെന്നൈ പോയി തിരിച്ചു വരണ്ടല്ലോ. തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാമചന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അവരുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ എൻട്രി മേടിക്കാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ടീമിനെ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പോയിട്ട് വേറെ ഫാർമർ. അപ്പം വി ട്രൈ ടു മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് എവറിഥിങ് ഡൺ. ആൻഡ് നത്തിങ് ബീറ്റ്സ് ഫേസ് ടൈം ഫ്രം എ മാർക്കറ്റിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൾസോ. ടു മീറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഫസ്റ്റ് 10 or 20 clients probably by meeting. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്പാം, ഈ ലിങ്ക്ഡിനിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്. സംതിങ് ഹസ് ട്രിഗർഡ് ദ ആൽഗോ വെയർ ഐ ഷുഡ് ബി ഓൺ സം ലിസ്റ്റ് വെയർ പീപ്പിൾ ആർ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്കിംഗ് ആൻഡ് സെൻഡിങ് തിങ്സ് വെയർ ഇൻ ഡിയർ മാനേജർ ചിയർ ലീഡർ സ്കോഡ് Sugarboo. I finally posted that I'm also cheerleader score wife in the companyയുടെ cheerleader എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും പറഞ്ഞ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെസ്സേജസ് വരുക. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വിൽ ഹാപ്പൻ? അപ്പോൾ ഈ 1 പേജ് വിടുന്നതിന് പകരം ഒരു 1 or 2 സെൻറ്റൻസ് വിട്ടാൽ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ദാറ്റ് മൈറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ വേണമെന്ന്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലല്ലോ പൊതുവേ, അതിനാണല്ലോ മാർക്കറ്റിംഗ് വേണ്ടേ. കരയുന്ന കൊച്ചിനെ പാലുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വേറെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഐഡിയ ആണെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും തലയാട്ടും, പക്ഷെ ആര് ചെയ്യാറുണ്ട്? സോ 2007 ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പം, മെഡിസിൻ്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പം ഞങ്ങൾ പേഷ്യൻസിന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചെയ്തേ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് റെഫറൽ വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ച് വേറെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ റെഫറൽസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, ഇല്ലയെന്നല്ല പറയുന്നത്, റെഫറൽസ് കോഡോ റെഫറൽ സ്കീമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വിളിച്ച് ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ വിളിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരും. വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ ഗെറ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബൈ ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു യുവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ മോർ കസ്റ്റമേഴ്സ്? This might sometimes work. And the spam definitely, from what he said, 50% no show ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും തോന്നത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, they expect you to click on something calendar and it's just like it's an obligation for you to go. And so it is very stressful on LinkedIn to say no every time. It's very easy to ignore, but trying to be polite, you have to reply to every damn spam. So when you reply also it's a problem. So maybe keep it 2 sentences short. And another thing that might work in marketing, just like word of mouth, is testimonials work. I think testimonials definitely work.
അപ്പം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഫ്രം ഹീൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് a disparate crowd and it is not necessarily, it is more of a tech crowd. But if you have any questions, I think I'll open it up and then I can answer is much better than me trying to go on with, because ഹീലിൻ്റെ പേപ്പർ ആഡും അതും. സോ പേപ്പർ ആഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. സോ വി യൂസ് ടു പുട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോൺ നമ്പർ ഫോർ എവറി എഡിഷൻ, സോ വി വുഡ് നോ ഹൗ മെനി കോൾസ് വി ഗോട്ട്, ഓർ വി വുഡ് പുട്ട് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഞങ്ങൾ പേപ്പറിൽ ചെയ്ത വേറെ ഇത് ഞങ്ങൾ കോസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ പൈസ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടക്കാരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പത്രത്തിലിടണം. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ആൻഡ് എഗ്ഗ് പോലെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കടയിലെ കോൺഫിഡൻസ് വന്നാലേ പ്രൊഡക്റ്റ് അവരെടുക്കുകയുള്ളൂ, കടയിൽ വന്നാലേ സെയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ കടയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സാധനം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾ കേരള പത്രത്തിൽ ആഡ് കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് എത്ര കടയുടെ പേരിടാം? ഒരു 10-20 കട 15 കടയിലെ പത്രത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ 15 എഡിഷനോ 10 എഡിഷൻ പത്രത്തിലുണ്ട്. ഓരോ എഡിഷന് കസ്റ്റമൈസ് കടകളുടെ പേരിട്ടു. സോ വി വർ ഏബിൾ ടു പുട്ട് ഇൻ 200 ഷോപ്പ് നെയിംസ്, സോ പ്ലസ് മൈനസ് across one single ad, which gave us a lot of local impact, because they, I mean, honestly, the shops did not know that it is not there all Kerala, and it's not relevant also for many of the shops. So we were able to do that and get a lot of impact. So we have to figure out what the customer wants. What you want is to sell, but what does the customer want is what you need to figure out, because so that is my thing, and I think I'll open it up for questions. It's much better is my feel. Questions, please. In the new digital scenario, marketing scenario, how far social media influencers can impact retail marketing? Rather, how does social media influences impact sales of a product or marketing എന്ന് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യട്ടെ, rather than just digital marketing. So my wife runs this brand called Sugarbook Curls, and she's built it entirely on the basis of influencers, because there are many types of influencers. One type of influencers who will take any product and say it is good. That is your typical large celebrity in many cases. Or in influencer terms, it might be different, but I'm saying generally that's how it works. So അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും, നോട്ട് ചെയ്യും, പക്ഷേ പോയി മേടിക്കണമെന്നില്ല. But there are certain type of influencers in certain categories, where ഒരു കാറിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരാൾ പൊതുവെ ജെന്യുവൻ ആയിരിക്കും, കുറേ പേരൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് പറയുന്ന കേട്ട് കൺസ്യൂമർ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറുന്ന കേസുകളുണ്ട്. ഈ ഷുഗർ ബുക്ക് കേൾസ് വൈഫ് വിൽക്കുന്ന കേളി ഹെയറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എല്ലാം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയും. They might not do the ad, which means like നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് കാറ്റഗറി ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്വാഡിനൊക്കെ മാസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചു നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പോകുമ്പോൾ ആ ആഡ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും ചാടിക്കയറി മേടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ കേളി ഹെയറിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ ആ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വർക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഫോർ ഹെർ കാറ്റഗറി. ഫോർ അസ്, ബിക്കോസ് വി വർ ട്രൈങ് ടു ഡ്രൈവ് അവയർനെസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസർ വർക്ക്ഡ്. വുഡ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ടു സെയിൽസ്? That would only be one part of the thing. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബ്രാൻഡ് ആവത്തില്ല. കുറേ സെയിലൊക്കെ കിട്ടും, പക്ഷേ ബ്രാൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ്സ്. വേറെ സം നീഷ് ബ്രാൻഡ്സ് ക്യാൻ പ്രോബബ്ലി ബി ബിൽട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ അഗെയിൻ ടു ഓഫ്ലൈൻ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ niche market could be scaled up? I don't think it can be scaled up beyond a big number, but if, for example, my wife's category, I'm going to take that niche category, is market size is about maybe 150-200 crores, and it could probably grow at 30% CAGR. So it could become a 1,000 crore category in 8-9 years, and you could have 10-15% market share. ആ സൈസ് വരാം. It cannot become like $1 billion. അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഒന്നും ആ കാറ്റഗറീസിലില്ല. ഐ ആം സേയിങ് ഫ്രം മൈ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇതാണ് പൊതുവെ. അല്ല ഒരു രശ്മിക മന്ദാന കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ മെക്ഡോണൾഡ്സിന് വർക്കൗട്ട് ആവും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ മാസ് പ്രോഡക്റ്റ്. അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ല രശ്മിക മന്ദാന ആഡ് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കോക്കും പെപ്സിയുടെ ആഡ് പോലെയാണ് മാസ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആണെങ്കിൽ, ലാർജ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആണ്. നീഷ് ഇൻ സർട്ടൻ കാറ്റഗറീസ് വിൽ വർക്ക്, നോട്ട് ഓൾവേസ്. What about price volatility? Price volatile, fluctuating prices influence or turn marketing, effective marketing hindered by economic volatility. You mean the economy, state of the economy? I mean, that's fluctuations. State of the economy പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് എങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? അത് ലൈക്ക് എനി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബാഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. ബട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് വർക്ക്സ് വെരി വെൽ ഇൻ ചൈന. സോ കൺട്രി ടു കൺട്രി ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ്. ഇൻ സർട്ടൻ കൺട്രീസ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. ബട്ട് വൺ തിങ് ഇസ് ദർ, economy can be plus or minus. If the category is growing,
then the category is growing. But the overall market could still shrink. ഷ്രിങ്കിയോ അല്ല, ഞാൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നെ. അതുകൊണ്ട് എക്കോണമി അല്ലല്ലോ, അത് കാറ്റഗറിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിലുള്ള സ്പെൻഡ് മുഴുവൻ പോകുന്നത്. But I am saying, ironically, because digital is becoming so important, the other points of advertising is becoming even more important because everyone is on digital. It's because it is democratized, it's become a little complicated because anyone can do it. So, are you hopeful of generative AI playing in? എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. So you said you have invested in newspaper ads and billboards, right? Correct. Yeah. Can we scale a brand in digital only? Digital മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പയിൻസ് ഇല്ലാണ്ട്? Okay, good question. So, I think to a certain stage, because digital gives you very measurable results, and I'm guessing most of you are engineers here and you love to see numbers make sense and everything to have a causation. Whereas a paper, a billboard and all these things are maya, you don't really know. Whereas when you do performance marketing, you clearly know there is some linkage to the money spent and this gives you some form of control. അപ്പം പല ബ്രാൻഡും to a certain scale can be built online and by digital marketing alone. Because one of my seniors runs a company called Pilgrim. Pilgrim is purely digital only ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ രശ്മിക മന്ദാനെ അവരെ 3-4 പേരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ആഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പേപ്പറോ ടി വിയിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി, പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിലിൽ വന്നു തുടങ്ങി. ബട്ട് ഹി ബിൽഡ് ഇറ്റ് ടു 200-300 crore ARR പ്യുവർലി ഓൺ ഡിജിറ്റൽ. മൈ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഇസ് വിനീത സിംഗ്, ഷുഗർ കോസ്മെറ്റിക്സ്. അവളും 200-300, പക്ഷേ അവളിപ്പം അവളിൻ്റെ ബ്രാൻഡായി. പക്ഷേ പൊതുവേ ഈ 200-300 crores ആദ്യം എത്തിച്ചേക്കുന്നത് ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വഴിയാണല്ലോ എത്തിച്ചേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 150 or 200 crore. ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഇത്രയും സ്വന്തം PR-ഉം വന്നിട്ട് അത് വന്നത്. സോ ഡിജിറ്റലി യു ക്യാൻ ബിൽഡ് ബ്രാൻഡ്സ്. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ഇൻ ദ US you might find examples which are $1 billion brands also which have been built purely online. So, or with pure digital marketing. So there is scope, but only when the market evolves can you do it online only. Because if you only want a percentage of the pie of the market online only, you will get it online. അല്ലെങ്കിൽ 10% മാർക്കറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ നമ്പർ കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഷെയറിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി 90% നിങ്ങൾക്ക് അവയർനെസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ 60-70% ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് ഡിവൈസസ്, അതുണ്ടാവും. പക്ഷെ പർച്ചേസിങ് ഹാബിറ്റ് ഓൺലൈനിലേക്ക് അത്രയും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈനിൽ വേണമെങ്കിൽ, ഓഫ്ലൈനിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിലും എല്ലാം വേണം. അതുകൂടെ അതൊരു ബ്രാൻഡിന് വലിപ്പം തോന്നണമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഈ ഡിജിറ്റൽ എത്ര ചെയ്താലും ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് രജിസ്റ്ററിങ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ഹിറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഡയറക്റ്റ് ഹിറ്റ് വരണമെങ്കിൽ പേപ്പറിലും ഔട്ട്ഡോറിലും ഞങ്ങൾ വണ്ടികളിലും തിയേറ്ററിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഔട്ട്ഡോർ ഹിറ്റും കൂടെ വരുന്നത്. മറ്റേത് എനിക്ക് ശരിക്കും സെയിലിനെ സബ് കോൺഷ്യസ് ന്യൂറലി എന്തോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റലി. പക്ഷേ മറ്റേതില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബ്രാൻഡിന് വലിപ്പം തോന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീൽ. സോ യു ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ബ്രാൻഡിനെ റീകോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഗോളി ഗമ്മീസ്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചത് സാധാരണ കാണിച്ചത് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ തലേരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. സോ ദർ ഇസ് റീകോൾ, but it has to be triggered for the recall to come is my this thing. Whereas for when you do traditional mixed with digital, because without digital you cannot do anything, right? So when it's a combination, I am thinking it's much more, then only you are really building a brand. But it depends on what stage you are at. So I am not saying, no, you have to figure it out, because unless എല്ലാ സ്റ്റോറിലും ഇല്ലാതെ പേപ്പർ ആഡ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ പേപ്പർ ആഡ് കൊടുക്കാതെ എല്ലാ സ്റ്റോറിലും എത്തത്തുമില്ല. സോ ചിക്കൻ ആൻഡ് എഗ്ഗും ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. ഹലോ സാറ് കുറേ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ആണോ അല്ലോ എന്നുള്ളത് സാർ എങ്ങനെ അനലൈസ്? ഈ കുറേ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഏതാ ഫിറ്റ് അല്ലാത്തതെന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ തമാശ ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ഡിഡ് വാസ് സ്പ്രേ ആൻഡ് പ്രേ കൈൻഡ് ഓഫ് മോഡൽ, വിച്ച് ഇസ് ഐ തിങ്ക് ബുൾഷിറ്റ്. വി ഷുഡ് ഹവ് ഡൺ ഫോക്കസ്ഡ് അപ്രോച്ച്. പക്ഷേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ VCs ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ അവർ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണല്ലോ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, വിച്ച് വാസ് എ വെരി ബാഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഫ്രം അസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ്. പൈസ പോവാതെ നൗ ലേണിംഗ് സ്റ്റേസ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഫോക്കസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഫോക്കസ് പ്രോഡക്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് സെയിൽസിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. സ്കെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ മറ്റേത് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ടെയിലൊന്നും ഓക്കെ ഓൺലൈനിൽ ചില D2C ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇൻ ജനറൽ ബിക്കോസ് വി ആർ ഓഫ്ലൈൻ ഹെവി, ഫോക്കസ്ഡ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ കുറേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോപ്പ് ബ്രാൻഡ് മേടിച്ചു, സ്ക്വാഡ് മേടിച്ചു,
സെവനോസ് ഞങ്ങൾ പാർട്ട്ണറായി. ഇങ്ങനെ കുറേ ബ്രാൻഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെ ഫെയിൽ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി. അല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു കനോട്ട് സേ ഇൻ ഹൈൻസൈറ്റ് ദിസ് വാസ് എ ഗുഡ് ബൈ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബാഡ് ബൈ. വി നെവർ ന്യൂ വെൻ വി ബോട്ട് ഇറ്റ്. സോ ബൈ ട്രൈയിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഐറ്ററേഷൻസ് ഓൺലി ഇറ്റ് ഇസ് വർക്ക്, ആൻഡ് എവറി റിസ്ക് വി ഹവ് ടേക്കൺ വാസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി കുഡ് ഹാൻഡിൽ. Financially we could handle, mentally a little tough, but yeah, we could handle it. ഇൻസെപ്ഷനിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആയാൽ ചിലപ്പം ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവില്ല. ആ മെച്യൂർ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മിക്സിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാറുന്ന നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എക്സ്റ്റൻഷനും വേണമല്ലോ. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ബ്രാൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊണ്ടു നടക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റും ഓവർ ഇൻവെസ്റ്റും ചെയ്യാതെ അത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫാർമൽ എക്സ്പെൻസ് വെച്ച് പറയുന്നത്. പല വലിയ കമ്പനികളും യു ഹവ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓൾസോ, ബട്ട് നോട്ട് അണ്ടർ സ്പെൻഡിങ് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് സെൻസ് ബിക്കോസ് യു ആർ ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് ടൈം വാല്യൂ. സോ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ അതനുസരിച്ച് മാറും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി. ബട്ട് എവറിത്തിങ് ഷുഡ് മേക്ക് സെൻസ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ. അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ കുറേ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് കുറേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലി ഹാസ് ടു ബി തോട്ട് ഓഫ്. അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ല. സാർ ധാരാളം ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും. അപ്പോൾ സാറിന് എത്രത്തോളം പ്രൈസിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ, സാറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിങ്? ഇപ്പം നേരത്തെ വന്ന കെയർ സ്റ്റാക്കിൽ അഭി പറഞ്ഞ പോലെ അമേരിക്കയിൽ $1,500 ഒക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈസ് ഭയങ്കര, നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദോശ കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലേ? ആ സെയിം കാറ്റഗറിയാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ഈസ് എ വെരി 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 പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി സോ ബിക്കോസ് വി ബീൻ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കാസിറ്റി മൈൻഡ് സെറ്റ്. വി ഹാവ് ബീൻ നോട്ട് അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസയൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് അല്ല, നമ്മൾ ബജറ്റിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ കടമെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ അത്രയും പഠിച്ചിട്ടുമില്ല. വി ആർ നോട്ട് ഓൺ നെഗറ്റീവ്. 1 ലക്ഷം ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാക്സിമം. 1.20 സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ആവാത്തതുകൊണ്ട് I think India will continue to be price sensitive, but the same consumer will be price sensitive in certain products and absolutely insensitive in certain products. The same consumer will have the miserly and the very heavy spending category. Same ആൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. It depends on the category. ഞാനൊരു $5 $10 എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര പിശുക്കായിരിക്കും, വൈഫിനോട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും. അതിന് ഞാൻ പോയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില സാധനങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു കളക്റ്റബിൾ ബിസിനസ് ഉണ്ട്, കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ, അപ്പോൾ അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കണക്കുമില്ല. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ വ്യൂ. ഹായ് സർ. ഹലോ. ആരെ കേട്ടോട്ടെ, ഞാൻ ടൈം നോക്കി. ഓക്കെ സാർ, നമ്മളിപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സാർ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി അത് കൂടുതൽ ടി വിയിലായിരുന്നു പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മേടിക്കേണ്ടി വന്നത്, ആളുടെ പൈസ ഇല്ലാതെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയും വ്യൂവർഷിപ്പ് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രാൻഡിങ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം ടി വിയിൽ വളരെ സ്പെൻഡ്, അതായത് സാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കാണുവാണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിങ്സാണ് കൂടുതൽ OHലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് എടുക്കാനുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയണത് ഓൾറെഡി സ്റ്റോഴ്സിലുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നോ അതോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നോ? എങ്ങനെയായിരുന്നു അക്വിസിഷൻ്റെ ഒരു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? OH എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാനുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അല്ല, ഞാൻ മീഡിയ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയായിരുന്നു. മീഡിയ ഇൻഡസ്ട്രി, അത് മീഡിയ എന്ന് മനസ്സിലായത്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇത് 2021, 2022 നമ്മളിത് മേടിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറങ്ങിയ സമയമാണ്. ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്താണല്ലോ ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്ട്സിന് ഭയങ്കര ഹൈപ്പായ. അപ്പം ഇത്രയും എല്ലാ മേജർ കമ്പനിക്കും ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ്. ലിസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റോർ, ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഷെൽഫ് ഓഫ് എ ലുലു ഓർ എ നെസ്റ്റോ ഓർ എനി അതർ സ്റ്റോർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഈ കമ്പനി 2018 എന്തോ തുടങ്ങിയ കമ്പനിയായിരുന്നു, 17-18. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ആ പണിയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പാക്കേജിങ്ങിന് പോലും 10-15 ലക്ഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ബ്രാൻഡും എൻ്റെ കയ്യിൽ 200 രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ പേര് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ തോന്നാവുന്ന പേരുകൾ എല്ലായിടത്തും എന്ത് കാറ്റഗറിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തപ്പം ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള കോസ്റ്റിനേക്കാളും ചീപ്പറാണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തായാലും ലിസ്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ പേരും ഇവർ കുറേ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത്. സ്ക്വാഡ് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ആൾക്കാരെ തലയിൽ രജിസ്റ്റർ ആവുന്നുണ്ട്. ക്ലിക്ക് എന്നാണ് മറ്റേ പേര്, CLIQ. അത് ഈ ടാറ്റ ക്ലിക്കിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിലുണ്ട്. പിന്നെ ചെക്കൗട്ട്, അങ്ങനെ 3-4 നല്ല പേരുകളും ഉണ്ട്. 20 lakhs per month ആയിരുന്നു ആ കാറ്റഗറിയിലെ സെയിൽ അവർക്ക്.
നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അത് 10x ആക്കി 2 crore per month ആക്കി ആ ഒറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ. അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്കത് ഗ്രോ ചെയ്യാനും പറ്റി. എന്നാൽ ടി വിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ 1 ലക്ഷം കടകളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് ഒരു 10,000 കടയിലേ ചിലപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു 10,000 കടയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 10,000 കടയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം ടി വി ആഡ് ഭയങ്കര വേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ടി വി ആഡിലേക്ക് ഇപ്പം നോക്കാത്തത്. നമ്മൾ 10,000 ചിലപ്പോൾ 50,000 കടയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജിക് കോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി തിങ്കിങ് നോട്ട് ടു ഡു. വി വിൽ സ്റ്റേ വിത്ത് ദ ടോപ്പ് സ്റ്റോഴ്സ്. നമുക്കത് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ കിരാന സ്റ്റോറിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഭയങ്കര പാടാണ്. ഞങ്ങളത് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. So, Mr. Mamman, quick commerce is growing up very fast, right? Yeah. And with your products, for example, you are not going into Kirana stores. But when it comes to T1 cities, Ipo Kochilanangilum, Blinkit, Zepto, they are all there now. And most of India T1 cities are nowadays being serviced. I mean, high ticket sales are happening in this quick commerce applications, right? We are on the same page. So how was your strategy when tapping into that distribution? ഞങ്ങളൊരു 1.5 വർഷമായിട്ട് സ്വിഗ്ഗിനെ കാല് പിടിക്കുക എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി. നടന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഓൺ ബോർഡിംഗ് ആയി, അടുത്ത മാസം എൻട്രി ആയി. ഞാൻ സെപ്റ്റോ ഓഫീസിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു. വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ബട്ട് ബിക്കോസ് ദേ വർ നോട്ട് ദെയർ ഇൻ കേരള, because we are a regional brand, it did not make sense for us, them to take us. I mean, we were ready to sell anywhere, right? They have to take us. So once they have come here, they have at least understood, probably through some searches and also through, they do market visits, and that's how they benchmark what new regional, their current strategy for these brands is to add regional brands. So since we are a regional brand, we are getting onboarded in Swiggy. ഒരിടത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നൊരു മറ്റടുത്ത് നല്ല സെയിലാന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റേത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടാനുള്ള പാടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടി. സെപ്റ്റോയിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിൽ പോയി. ആൻഡ് സെപ്റ്റോ ഇസ് ദേ ആർ വെരി 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 എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്. മണി ആൻഡ് ഓൾ ഐ എം നോട്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട്. അപ്പം അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിസിനസ്സിൽ പോലും ഞങ്ങൾ 25 മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം വെച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പം 10 അവർക്ക് 2 മിനിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് 10 മിനിറ്റ്, ബിക്കോസ് മച്ച് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എസ്ക്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. പക്ഷേ ക്വിക്ക് കോമേഴ്സിൽ വരാൻ പോകുന്നത് കിരാണയ്ക്ക് ത്രെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇഫ് ഇറ്റ് റിയലി വർക്ക്സ് വോട്ട് ദേ പ്ലാനിങ്, ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനാണ് ത്രെറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത്. അവർ ഡ്യുവൽ വെയർ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോവുക. വേർ ആൻഡ് യു ഹാവ് യുവർ ക്വിക്ക് കോമേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് 10 മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് യുവർ സ്ലൈറ്റ്ലി 1-2 hour കൈൻഡ് ഓഫ് കോമേഴ്സ്. സോ ഡ്യുവൽ വെയർ ഹൗസിലേക്ക് അവർ ഓൾറെഡി മാറി തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് 90, Zepto alone has 90 dark stores in Bangalore and an average 3,000 orders per day on a mature warehouse at 600 AOV or whatever the AOV is. So you're talking about 18 lakhs. 5 dark stores equal to 1 Lulu hypermarket. Right? It's insane. And ഞാൻ സെപ്റ്റോയുടെ ഡാർക്ക് സ്റ്റോറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഫ്രാഞ്ചൈസി. എന്താ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാമല്ലോ. So as a follow-up for this, I have one more thing. So ONDC is also coming up with its own distribution system where all of the vendors are linked in. Are you trying to get onto ONDC as well? Honestly, I was waiting for a little bit more traction to go on it, but I think we should get on it. നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഞങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ കൂടെ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പനി ഇതാണ്. പക്ഷേ ONDCയുടെ പല മീറ്റിംഗ്സിനും പോയിട്ടുണ്ട്, പല സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദെയർ ഇവൻച്വലി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഡിമാർട്ടും റിലയൻസിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഞങ്ങൾ ബിസ്മിയിലുണ്ട്, നല്ല സെയിലാണ്. ഇനി ഡിമാർട്ടിലും ഡിമാർട്ടിലും റിലയൻസിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. ലുലു 4 കട തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ലുലു എവിടെ തുടങ്ങിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് സെയിൽ കിട്ടും. നെസ്റ്റോ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാമേന്ദ്രയിൽ അവർ കുറച്ച് നാളായിട്ടും ആ ഓണറിന് എന്തോ തോന്നിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ഇപ്പം കാല് പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്വിക്ക് കോമേഴ്സ് ഇസ് എ ബിഗ് ക്ലിയർ വിൻ, വേറസ് ഇ കോമേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് സെൻസ് ഫോർ us because of the economics. Unit economics does not make sense for us. But quick commerce is where I think customers, because we lack distribution, quick commerce will solve a lot of last mile distribution in tier 1 cities. And that is great for any brand like us because we are value for money and have some recognition in certain regions. And one, yeah, please, she's been asking. Yeah. Last question. Does the name, the brand, Heal, the A extra A, do you think it adds to the, identity, or it has been hampering your awareness when it comes to digital? Definitely it has helped us. ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ ഇത് ഞങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ഇത് അത് ഉദ്ദേശമൊന്നും ചെയ്തതല്ലല്ലോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ .com കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഐശ്വര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അവൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഓഫ് ഓല ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ക്വിറ്റ് ആൻഡ് ഷീ ബിക്കം അവർ ഫസ്റ്റ് ഷീ വാസ് ലൈക്ക് അവർ ആക്ടിങ് CMO ഫോർ 1 year. നൗ ഷീ റൺസ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വേർ ഐ വാസ് ഇൻവോൾവ്. അപ്പം ഈ എ എങ്ങനെയും ഹൈഡ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഇവരിത്. അതിനാണ് ഈ ലീഫൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വായിക്കുമ്പോൾ ഹീലാണ്, എന്നാൽ ആ എനെ ഹൈഡ് ചെയ്തു.
പക്ഷേ ഈ ആദ്യം ആഡിൽ എല്ലായിടത്തും പോയപ്പോൾ പോലെ എല്ലായിടത്തും കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷനായി. I think confusion led to better awareness, which was, I mean, whatever we have done for the brand till date, in the initial years at least, is not what is textbook marketing. So we experimented, some of it worked. Because it worked, I can talk here, right? But it was a lot of experiments and we are okay to go wrong. Because ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് ഫുൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഔട്ട്ഡോർ മാത്രം ചെയ്യണം. അവർ പറഞ്ഞതിന് ഒരു മീഡിയ പ്ലാനറിനെ വിളിച്ചാൽ കുറേ TV, കുറേ പ്രിൻറ്റ്, കുറേ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. So what we do is, because we have limited budgets, when we do that category a lot. So when you see us in a theater, we did 600 screens for 6 months 2 times. So we did almost 1 year all UFO and Cube cinemas. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർക്കും. കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തു, അത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരുന്നു, പക്ഷേ കൺഫ്യൂസിങ് ഇസ് ജനറലി നോട്ട് ഗുഡ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. Also, although the topic is cost effective, our conversation has mostly been OH, theatre, print, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ. Does Heal focus on I think digital, those are cheaper social media? mediums. If you have mass, then those mediums are mispriced and cheaper than digital. Digital is more expensive but measurable. But if you're a small startup wanting to sell few products to a selected target thing, because your only option is to do digital, you think digital is cheaper. Offline is cheaper than digital if you are at a certain scale. If you are not at a certain scale, it doesn't make sense, because your fixed cost of an ad is an ad. You cannot do ad to 10 people in a newspaper. You have to do it to the entire region or maybe to one sector or whatever. So given that, you think it's expensive, but my CPM in a theater is cheaper than my YouTube 10-second ad. That's a cost I get. And you seeing in a theater dark, very unlikely you're on a phone, you might be, but rarely, is much better impact than on your YouTube phone or device. So it is cheaper. It is just that you need to buy in bulk, or you need to think of it in a different way. So I look at cost per view on my theater at 50% occupancy and blah, blah, blah. And it is genuinely cheaper than this thing. But digital is what we can do because of obvious flexibility.